Hello students, welcome in virtual classroom. Let's facilitate learning. Today in this video we are going to speak about poetry section and the concept figures of speech. You are learning this concept from your earlier standards also. So what is figure of speech? A figure of speech may be said to be a rich dress to clothe an idea in. A figure of speech, therefore, means a departure from the plain or simple way of stating an idea in order to make it more effective and elegant. It is a way of saying more than a simple statement can. The use of figures of speech enriches the language and makes it more effective. Today we are going to revise all the figures of speech in brief. First one, alliteration. Alliteration म्हणजेच अनुप्रास अलंकार. When in a sentence sound of any letter which comes in the beginning of the word is repeated, then there is use of alliteration. एखाद्या वाक्यात समान आवाजाचे मुळाक्षर जर वेगवेगळ्या शब्दात सुरुवातीला पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे alliteration असते. फॉर एक्झाम्पल, राजू ब्रिंग्स हिमसेल्फ to the bank of a bay, or he holds his head high. So here alliteration means a sound or a letter which is repeated again and again. Next, second figure of speech, repetition. Repetition म्हणजेच पुनरावृत्ती अलंकार. When in a sentence same words are repeated, then there is use of repetition. एखाद्या वाक्यात जर एखादा शब्द पुन्हा पुन्हा आलेला असेल तर येथे रिपिटेशन असते. उदाहरणार्थ, रेन रेन गो अवे or alone alone all alone. Here in this first sentence we clearly see that the word rain is repeated twice, and in the next one the word alone is repeated thrice. So whenever we have repetition of same words, at that time the figure of speech is called as repetition. Next one is personification. Personification means when in a sentence lifeless means inanimate objects, animals, birds, plants, flowers, etc. are given the human qualities or they are described as human beings, then there is use of personification. Personification म्हणजेच चेतना गुणोक्ती अलंकार. एखाद्या वाक्यात जर निर्जीव वस्तू, मानवेतर प्राणी, वनस्पती, पक्षी, फूल इत्यादींना मानवी गुण दिलेले असतात किंवा त्यांना मानवासारखे वागताना दाखवलेले असते, तेव्हा तेथे पर्सॉनिफिकेशन हा भाषेचा अलंकार असतो. फॉर एक्झाम्पल, the waves are singing a song, or stars danced in the sky. Here the waves are singing a song means waves are given the quality of human being of singing, and in the next sentence stars are given the quality of dancing like human being. So these are the perfect examples of personification. Next figure of speech is simile. When in a sentence a direct comparison is made between two objects of different kinds which have
at least one point in common shown using like or as, then there is use of simile. सिमिली म्हणजेच उपमा अलंकार. एखाद्या वाक्यात जर दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत, महत्त्व इत्यादींची प्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामधील एकमेव साम्य दाखवण्यासाठी लाईक किंवा ॲज यांचा उपयोग केलेला असतो, तेव्हा तेथे सिमिली हा भाषेचा अलंकार असतो. फॉर एक्झाम्पल, काश्मीर is like a heaven of India. And the second sentence is, the road lies like the shaped carpet. The most important thing in this figure of speech is we find two words in the examples of simile. Which are these two words? Like or as. If you find these words in sentences at that time, you must click it that the figure of speech is simile. Let's talk about first sentence. Kashmir is like a heaven of India. Here the place Kashmir is compared with heaven with the word like, and the comparison is given in direct manner. In the next example, the road lies like the shaped carpet. Here, the direct comparison between road and carpet is given with the help of word like. So the figure of speech is simile. Next figure of speech, metaphor. Metaphor means रूपक अलंकार. बघूया metaphor म्हणजे काय. When an indirect comparison is made in between two objects of different kinds which have at least one point in common, then there is use of metaphor. There is no use of words like and as. मेटाफर या भाषेच्या अलंकाराबद्दल बोलायचं जर झालं तर मेटाफर अलंकारामध्ये म्हणजेच रूपक अलंकारामध्ये दोन गोष्टींमध्ये तुलना केलेली असते, पण ती तुलना अप्रत्यक्ष असते आणि त्या ठिकाणी लाईक आणि ॲज या शब्दांचा उपयोग केलेला नसतो. एखाद्या वाक्यात जर दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत, महत्त्व इत्यादींची अप्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामधील एकमेव साम्य दाखवण्यासाठी लाईक किंवा ॲज यांचा उपयोग केलेला नसेल, तेव्हा तेथे मेटाफर हा भाषेचा अलंकार असतो. आता या अलंकाराच्या उदाहरणांबद्दल बोलूया. सीड्स ऑफ मूनलाईट. पुढील उदाहरण, द कॅमल इज द शिप ऑफ डेझर्ट्स. Now in talking about the first sentence, seeds of moonlight. Now the stars, moonlight is indirectly compared with seeds. And in the next sentence, the camel is the ship of desert. म्हणजेच उंट हा वाळवंटातील जहाज आहे असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी जी तुलना केलेली आहे जहाजामध्ये आणि उंटामध्ये, इट इज इनडायरेक्ट कंपॅरिझन विदाउट युजिंग वर्ड्स ॲज ऑर लाईक. या ठिकाणी ॲज ऑर लाईक या शब्दांचा वापर न करता अप्रत्यक्ष तुलना केलेली आहे आणि म्हणूनच या अलंकाराला मेटाफर अलंकार असे म्हणतात. Let's talk about next figure of speech, onomatopoeia. Now the meaning of this word is ध्वनी अनुकरण. ध्वनी म्हणजेच आवाज. When in a sentence a word itself expresses sound, then there is use of onomatopoeia.
ध्वनी अनुकरण म्हणजेच जर दिलेल्या वाक्यात आवाजदर्शक शब्द वापरलेले असतील तर तेथे ओनोमॅटोपोइया या अलंकाराचा वापर केलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल, द डॉग्स भू भू इज क्रिएटिंग नॉईज अँड द ट्विटरिंग ऑफ टायनी बर्ड्स. तर या ठिकाणी दुसऱ्या उदाहरणामध्ये आपल्याला लगेचच कळतं की पक्ष्यांचा जो आवाज आहे ट्विटरिंग, इट अपियर्स टू बी सेम ॲज द साऊंड क्रिएटेड बाय बर्ड्स, सो द फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमॅटोपोइया. हिसिंग, rustling, buzzing, all these words are related to the figure of speech onomatopoeia. Next figure of speech, inversion. Now what is inversion? When in a sentence words are not given in a correct prose order, that is subject plus verb plus object, then there is use of inversion. म्हणजेच जर दिलेल्या वाक्यात कर्ता, क्रियापद आणि कर्म अशी रचना न देता ती यमक जुळवण्यासाठी किंवा अन्य कारणासाठी वेगवेगळी दिलेली असते तेव्हा तेथे इन्व्हर्जन हा भाषेचा अलंकार असतो. इन्व्हर्जन म्हणजे थोडक्यात काय तर शब्दांचा बदललेला क्रम होय. फॉर एन एक्झाम्पल, बट डोंट यू क्विट, and the second example is in vain is the word play. Let's talk about first sentence, but don't you quit. आता या वाक्यामध्ये शब्दांचा क्रम बदललेला आहे आणि शब्दांचा योग्य क्रम जो आहे तो कसा असायला हवा? बट यू डोंट क्विट हा शब्दांचा योग्य क्रम आहे. म्हणजेच ज्यावेळी शब्दांचा क्रम बदललेला असतो तेव्हा त्या अलंकाराला इन्व्हर्जन असे म्हणतात. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हायपरबल. नाउ व्हॉट इज हायपरबल? हायपरबल म्हणजे अतिशयोक्ती अलंकार. व्हेन इन अ सेंटेन्स अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फॅटिक बाय ओव्हरस्टेटमेंट और एक्झॅजरेशन, देन देर इज यूज ऑफ हायपरबल. जर दिलेल्या वाक्यात अतिशयोक्ती केलेली असेल तर तेथे हायपरबल हा अलंकार असतो. लेट्स टॉक अबाउट द एक्झाम्पल्स. उदाहरणं बघूया आपण. फर्स्ट वन, शी वेप्ट अ बकेट फुल ऑफ टीयर्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल, आय विल ब्रिंग फॉर यू द स्टार्स अँड मून इफ यू विश. आता हायपरबल म्हणजेच अतिशयोक्ती अलंकार. या ठिकाणी आहे ती वस्तुस्थिती अधिक वाढवून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सेंटेन्स. दुसऱ्या उदाहरणाबद्दल बोलूया. आय विल ब्रिंग फॉर यू द स्टार्स अँड मून इफ यू विश. जर तुला हवं असेल तर मी तुझ्यासाठी चांदण्या आणि चंद्र आणून देईन, विच इज नॉट पॉसिबल. सो हिअर एक्झॅजरेशन इज मेड आणि म्हणूनच हा अलंकार म्हणजेच हायपरबल किंवा अतिशयोक्ती अलंकार आहे. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, antithesis. What is antithesis? Antithesis, when in a sentence the opposite words or ideas are used side by side, then there is use of antithesis. जर वाक्यात विरुद्ध अर्थाचे शब्द किंवा कल्पना वापरलेल्या असतील तर तेथे अँटिथिसिस हा भाषेचा अलंकार होतो. फॉर एक्झाम्पल, he wants to light the dark route, or he may be near when it seems afar. Let's talk about first sentence. He wants to light the dark route. Now here we have two opposite words. Which are these words? या ठिकाणी आपल्याला दोन विरुद्धार्थाचे शब्द आहेत. कोणते? लाईट अँड डार्क. लाईट म्हणजे प्रकाश, डार्क म्हणजे काळोख. If we talk about second sentence, we have two opposite words here, near
अँड अफार. नियर म्हणजेच जवळ, अफार म्हणजे दूरवरचे. आणि म्हणूनच हा अलंकार अँटिथिसिस हा अलंकार आहे. Next figure of speech is climax. So what is climax? When in a sentence ideas, thoughts, value, importance, qualities, etc. are arranged in ascending order, then there is use of climax. म्हणजेच जर दिलेल्या वाक्यात कल्पना, विचार, किंमत, महत्त्व, गुणवैशिष्ट्ये इत्यादी चढत्या क्रमाने दिलेले असतील तर त्या ठिकाणी क्लायमॅक्स हा भाषेचा अलंकार असतो. फॉर एक्झाम्पल, शी केम, शी सॉ, शी कॉन्कर्ड. अँड द सेकंड एक्झाम्पल इज दे एन्जॉय लिकर विथ डान्स अँड ड्रम्स. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सेंटेन्स. पहिल्या वाक्याबद्दल बोलायचे झाले तर शी केम, शी सॉ, शी कॉन्कर्ड म्हणजे ती आली, तिने पाहिले आणि तिने जिंकले. हा शब्दांचा क्रम चढत्या क्रमाने दिलेला आहे आणि म्हणूनच या अलंकाराला क्लायमॅक्स असे म्हणतात. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज अँटिक्लायमॅक्स. व्हेन इन अ सेंटेन्स ideas are presented in descending order, then there is use of anticlimax. जर दिलेल्या वाक्यात कल्पना, विचार, किंमत, महत्त्व, गुणवैशिष्ट्ये इत्यादी उतरत्या क्रमाने दिलेले असतील तर तेथे अँटी क्लायमॅक्स हा भाषेचा अलंकार असतो. फॉर एक्झाम्पल, द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी अँड अ शिलिंग अ डे. अँड द सेकंड एक्झाम्पल इज he swears before sun, moon and leaves. So here in these sentences we find the words order in descending one. म्हणजेच शब्दांचा क्रम हा उतरत्या स्वरूपामध्ये किंवा उतरत्या क्रमाने शब्द दिलेले आहेत आणि म्हणून या अलंकाराला अँटी क्लायमॅक्स असे म्हणतात. ट्रान्सफर्ड एपिथेट. Now what is transferred epithet? When in a sentence one adjective is transferred from its suitable noun to another noun, then there is use of transferred epithet. Epithet means adjective. Epithet या शब्दाचा अर्थ होतो विशेषण. जर दिलेल्या वाक्यात एखाद्या नामाचे विशेषण दुसऱ्या नामाला दिले जाते तेव्हा तेथे ट्रान्सफर्ड एपिथेट हा भाषेचा अलंकार होतो. लेट्स सी द एक्झाम्पल्स. आय पास्ड 3 sleepless nights. अँड सेकंड एक्झाम्पल इज winds shook her doubtful curls. Now here in the first sentence an adjective is sleepless and in the next one the adjective is doubtful. So the adjective is transferred from its original place in front of another noun. So the figure of speech is transferred epithet. Next figure of speech is paradox. Paradox means when in a sentence self-contradictory statements are made, then there is use of paradox. जर दिलेल्या वाक्यात विरोधाभास दिलेला असेल तर तेथे पॅराडॉक्स हा भाषेचा अलंकार असतो. फॉर एक्झाम्पल, सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, or her questions found their own answers. And the next example which is given here is the best teacher is who teaches least. पॅराडॉक्स म्हणजे विरोधाभास. आता या ठिकाणी सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट म्हणजेच यश जे आहे ही अपयशाची असलेली अंतर्गत बाजू आहे असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला यश आणि अपयश या दोन शब्दांमध्ये असलेला विरोधाभास जो आहे
तो हायलाईट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि म्हणून भाषेचा अलंकार जो आहे तो पॅराडॉक्स हा आहे. Next figure of speech is euphemism. When in a sentence unpleasant facts are presented in a pleasant form, then there is use of euphemism. जर दिलेल्या वाक्यात अप्रिय अशुभ गोष्टी सरळ शब्दात न सांगता ती अप्रत्यक्ष रीतीने सांगितली असेल तर तिथे युफेमिझम असते. फॉर एक्झाम्पल, ही इज नो मोर or when I am gone away. Now here unpleasant things are given. He is no more means he is expired. या ठिकाणी अप्रिय गोष्ट जी आहे ती अगदी सौम्य शब्दामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि या भाषेच्या अलंकाराला युफेमिझम असे म्हणतात. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिनेक्डक्ट. When in a sentence a part is used to designate the whole or vice versa, then there is use of synecdoche. जर दिलेल्या वाक्यात एखाद्या भागावरून पूर्ण वस्तूची, व्यक्तीची, ठिकाणाची कल्पना येत असेल तर त्या ठिकाणी सिनेक्डक्ट हा भाषेचा अलंकार असतो. For example, more hands should be employed or give us our daily bread. आपण जर पहिल्या उदाहरणाबद्दल पाहिले तर more hands should be employed means hand, one organ, hands are used to talk about people. हातांचा उल्लेख लोकांच्यासाठी केलेला आहे म्हणजे शरीराच्या एका भागाचा उल्लेख संपूर्ण व्यक्ती करता केलेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी भाषेचा अलंकार जो आहे तो सिनेक्डक्ट हा आहे. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच apostrophe. When in a sentence a direct address is made to the dead, lifeless objects, plants, animals, birds, absent persons, God, etc., then there is use of apostrophe. जर दिलेल्या वाक्यात एखाद्या निर्जीव वस्तूला, मृत व्यक्तीला, वनस्पतींना, मानवेतर प्राण्यांना, पक्ष्यांना, अनुपस्थित व्यक्तीला, देवाला उद्देशून विचार मांडलेले असतील तर तेथे ॲपॉस्ट्रॉफी असते. फॉर एक्झाम्पल, ओ मून गिव्ह मी मूनलाईट और ओ गॉड सेव्ह मी. तर अशा प्रकारे हा जो अलंकार आहे याला ॲपॉस्ट्रॉफी असे म्हणतात. पुढील शब्दाचा अलंकार आहे टॉटॉलॉजी. टॉटॉलॉजी म्हणजे पुनरुक्ती. When in a sentence different words of same meaning are used for the sake of force, then there is use of tautology. जर दिलेल्या वाक्यात एकाच अर्थाचे विविध शब्द वापरलेले असतील तर तेथे टॉटॉलॉजी हा भाषेचा अलंकार असतो. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव सीन इट विथ माय ओन आईज और आय वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. तर या ठिकाणी सीन आणि ओन आईज किंवा फेरी टेल्स आणि स्टोरीज या शब्दांची पुनरुक्ती केलेली आढळते, केलेली दिसते आणि म्हणून हा अलंकार आहे टॉटॉलॉजी. आयरनी. व्हॉट इज आयरनी? When in a sentence two opposite ideas or sentiments are put to ridicule, then there is use of irony. जर दिलेल्या वाक्यात व्यंग दर्शविण्यासाठी किंवा उपहास करण्यासाठी परस्पर विरोधी विचार किंवा घटना एकत्र मांडलेल्या असतील तर तेथे आयरनी हा भाषेचा अलंकार असतो. लेट्स टॉक अबाउट एक्झाम्पल्स. उदाहरणांबद्दल बोलूया. यंग इनफ टू लिव्ह ही, विजडम शॅल डाय विथ यू. ही इज थीफ बट अन ऑनेस्ट मॅन. द हाऊस इज लवली बट इट हॅज नो फ्रेश एअर. सो
These are the examples of irony. Next figure of speech is pun. What is pun? When in a sentence a word is used with two meanings, then there is use of pun. पण म्हणजे श्लेष अलंकार. जर दिलेल्या वाक्यात एखाद्या शब्दातून दोन दोन अर्थ निघत असतील तर तेथे पण असते. म्हणजे एकाच शब्दाचा वापर करून दोन अर्थ सुचवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. पण म्हणजे कोटी किंवा श्लेष अलंकार. उदाहरणांबद्दल बोलूया. हिज नॉलेज ऑफ साऊंड इज नॉट साऊंड. सेकंड एक्झाम्पल, द ॲम्बेसेडर is an honest man who lies abroad for the good of his country. Let's talk about first sentence. पहिल्या वाक्याबद्दल जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी his knowledge of sound is not sound, म्हणजे साऊंड या शब्दाची कोटी केलेली आपल्याला आढळते की आपल्याला किंवा ती आपल्याला दिसते. आणि म्हणूनच हा अलंकार पण म्हणजेच कोटी किंवा श्लेष अलंकार आहे. Let's talk about next figure of speech, interrogation. What is interrogation? When a question is used instead of a statement for emphasis, then there is use of interrogation. जर दिलेल्या वाक्यात प्रश्न दिलेला असेल तर तेथे इंटरॉगेशन असते. म्हणजे विधान किंवा वाक्य सरळ न देता प्रश्नार्थक स्वरूपात दिलेले असेल तर त्या ठिकाणी त्या अलंकाराला, त्या संकल्पनेला इंटरॉगेशन असे म्हणतात. लेट्स टॉक अबाउट द एक्झाम्पल्स. डू यू थिंक अ ग्रेट सिटी एंड्युअर्स? और कॅन टू और टू एवर मेक 5? म्हणजेच या ठिकाणी विधान किंवा वाक्य सरळ न देता ते प्रश्नार्थक स्वरूपामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे किंवा ते दिलेले आहे. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एक्सक्लेमेशन. व्हेन इन अ सेंटेन्स देर इज एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉंग फीलिंग्स, देन देर इज यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन. जर दिलेल्या वाक्यात उद्गार दिलेला असेल तर तेथे एक्सक्लेमेशन असते. एक्सक्लेमेशन म्हणजे उद्गारार्थी वाक्य. लेट्स टॉक अबाउट एक्झाम्पल्स. फर्स्ट वन, नाउ ऑल हॅज बिकम हिस्ट्री. और व्हॉट अ पीस ऑफ वर्क मॅन इज. म्हणजे या ठिकाणी दिलेल्या वाक्यामध्ये आपल्याला उद्गार वापरलेला दिसतो. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या वाक्यानंतर उद्गारार्थी किंवा उद्गारवाचक चिन्हाचे उपयोजन केलेले असते. व्हॉट अ पीस ऑफ वर्क मॅन इज. म्हणजेच या वाक्याला जर सरळ स्वरूपात लिहायचे असेल तर ते देखील शक्य आहे. याचे विधानार्थी वाक्य करता येते. एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज सेंटेन्सेस आर क्वाईट इझी. If we try to arrange it in a statement, it is possible. And these are the examples of exclamation. Next figure of speech is metonymy. When in a sentence there is association of two objects and one object is described as another, then there is use of metonymy. Metonymy means सहसंबंध. जर दिलेल्या वाक्यात दोन वस्तूंमधील सहसंबंध दर्शविलेला असेल आणि एका वस्तूला दुसऱ्या वस्तूचे रूप दिलेले असेल तर तेथे मेटॉनिमी हा भाषेचा अलंकार असतो. लेट्स टॉक अबाउट द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच. द पेन इज माइटियर दॅन द सोड. अँड सेकंड एक्झाम्पल इज हाऊ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन. Next figure of speech is oxymoron. What is oxymoron? When in a sentence two words of opposite meanings
of same person or thing are placed side by side, then there is use of oxymoron. ऑक्झिमोरॉन म्हणजे जर एखाद्या वाक्यात एकाच व्यक्ती किंवा वस्तूविषयी दोन विरुद्ध अर्थाचे शब्द दिलेले असतील तर तेथे ऑक्झिमोरॉन हा भाषेचा अलंकार असतो. फॉर एक्झाम्पल, इट्स ॲन ओपन सिक्रेट ऑर शी वॉज फाउंड मिसिंग. म्हणजे जर एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू याविषयी विरुद्ध अर्थाचे दोन शब्द दिलेले असतील तर त्या ठिकाणी ऑक्झिमोरॉन हा भाषेचा अलंकार आलेला असतो. सो इन दिस वे टुडे वी ट्राय टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू फिगर्स ऑफ स्पीच. तर अशा पद्धतीने आज आपण भाषेच्या अलंकारांबद्दल संक्षिप्तमध्ये थोडक्यात माहिती करून घेतलेली आहे. आता आपण भेटणार आहोत पुन्हा एकदा नवीन माहितीसह. थँक्यू.